المستغاث الى حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج سورہ والصافات کی سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102 سے ہم چند آیتوں کو تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا ترجمہ بھی سماعت کریں گے۔ واقعہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علی نبینا علیہم السلام کو ہم قرآن مقدس سے سماعت کریں گے، اور قرآن مقدس کی آیتوں میں وہ واقعے کو کس طریقے سے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے اس کو آپ براہ راست قرآن مقدس کی ان آیتوں سے آپ سماعت کریں۔ سید ساجد پاشا قادری، فیمس اسکالر، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ گفتگو کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ آپ بھی نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑا پیارا جواب اپنے والد محترم کو دیتے ہیں کہ اے میرے والد محترم، مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، آپ وہی کریے جس کا کام کے کرنے کو آپ کو حکم دی، جس کام کو کرنے کے لیے آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہی کام کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کوئی ماتھے پر شکر نہیں، کوئی آنکھوں میں آنسو نہیں، بلکہ اپنے والد محترم کو آپ خود حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ وہی کام کریے جس کا آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مقدس آگے ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آ رہی ہے اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف کو باقی بھی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ دوسری آیت اس میں یہ تھی، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، جیسے کہ قرآن مقدس سورہ بقرہ میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे खौफ में डालकर, वलजू और भूख से, वनक्सिम मिनल अम्वाल और माल भी ज़ाया हो जाएगा, वल अनफुस वस्समरात और जान की भी लाले पड़ जाएंगे, जो कुछ जमा किया था वो भी चला जाएगा। वबश्शिरिस साबिरीन, लेकिन जो इन तमाम आजमाइशों पर सब्र करने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं को बशारत दे रहा हो। बश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी हो, बशारत हो जो सब्र करने वाले हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों को जज़ा भी देता है और अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ भी है। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए एक आजमाइश थी। 90 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने औलाद अता फरमाई। अगर हमें 2, 4 या 5 या 10 साल के बाद अगर औलाद मिले तो वो हमारे लिए इतनी अहमियत की हामिल होती है, इतनी अप्रूव होती है और इतनी जो है वो हमारे लिए एक यूँ समझ लीजिए कि एक नेमत होती है कि उससे बढ़कर हम दुनिया में किसी और नेमत को उतनी तरजीह नहीं देते। और फिर अगर उसे कुछ हो जाए तो माँ का कलीजा भी जो है तड़प जाता है और बाप का जो है सीना भी वहाँ पर छलनी हो जाता है दर्द के मारे। ये इसलिए कि औलाद देर से मिली और ये नेमत को अगर कोई चोट पहुँचती है तो इन दोनों को पहले उससे पहले जो है चोट पहुँचती है। तो ये हमारा हाल है। यहाँ पर तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 90 साल की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अता फरमाता है और फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अता फरमाकर फिर ये फरमाता है कि जिससे तुम ज़्यादा मोहब्बत करते हो उसको हमारी राह में कुर्बान करो। तो ज़्यादा मोहब्बत तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से थी, तो आप ही को कुर्बान करने का अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ। तो अल्लाह पाक के उस प्यारे हबीब ने, अल्लाह पाक के उस प्यारे खलील ने क्या अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया, कहा ये जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अरे ये तो अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से मुझे नेमत मिली हुई है, ये अल्लाह तबारक व तआला ही की जो है जान है। मैं अगर वो दिया है तो वापस लेने का भी हक तो उसी को है, तो मैं क्यों ना वो जब मुझे हुक्म दे तो मैं उसे वापस करता हूँ। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बेचैन है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने मेरी कुर्बानी तलब की है तो मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है, मेरे लिए इससे बढ़कर और खुश नसीबी क्या हो सकती है। तो ये असल में दोनों की आजमाइश थी और ये आजमाइश में खरे उतरे। अल्लाह पाक ने उन्हें जो है ये मुजदा सुनाया और कहा कि हम जो है नेकी करने वालों को यही सिला देते हैं, ये तुम्हारे ऊपर जो है एक आजमाइश थी। और फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उस हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उस कुर्बानी की जगह अब अल्लाह पाक की तरफ से वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, एक जो है बड़ा ज़बीहा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो है जन्नत से जो है लाया गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ से हटाकर उस ज़बीहे की जो है कुर्बानी दी गई। और अल्लाह पाक ने यह भी फरमाया कि हम तुम्हारी इस यादगार को क़यामत तक जो है बाकी रखेंगे। तो आज ये जो कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है ये हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही की जो है ये याद है कि जिस पर हम अमल करते हैं और सारी उम्मत मुस्लिमा को अमल करने का हुक्म भी दिया गया है। तो ये कुछ आयतें थी जिनका आपने तर्जुमा समात कर लिया और सारे किस्से को अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें जो है मुख्तसरन जो है जिक्र फरमाते हुए बता दिया और आपने कुरान मुक़द्दस की आयात से जो है आज वाक़या हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिमुस्सलाम को आपने जो है समात किया। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमा। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।